хоҷагӣ дорои замин шуд ва боғ бунёд кард. шукри истиқлолияти кишвар ки дар асоси сиёсати хиратмандонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон замин соҳиби худашро ёфт. зеро бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоҷагиҳои калонҳаҷм таҷдид шуда ба деҳқонон тақсим карда дода шуд. дар ин раванд бо қарори раиси шаҳри Панҷакент таҳти рақами 239 аз 20 июли соли 2005 аз ҳисоби заминҳои собиқ совхози Марғидар хоҷагии деҳқонии Абдулло таъсис дода шуд. ҳангоми таъсисёбӣ майдони замини хоҷагӣ 3 гектар замини корами обиро ташкил медод ва 6 нафар саҳмдор дошт. сардори хоҷагии деҳқонӣ Раҳмонқулов Абдулло аз соли 2006 сар карда ба бунёди боғу ток камари ҳиммат баст. зеро баъд аз пош хӯрдани иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ аз боғу токзорҳои он совхози овозадори Марғидар дараке намонда буд. шурӯъ аз қадамҳои нахустин бобои Абдулло дар 1 гектар боғи себ 0.30 гектар токи ҷавон бунёд намуд. дар дигар заминҳо бошад дигар маҳсулотҳои ғалладонагӣ кишт карда шуда худи ҳамон сол ҳосили дилхоҳ ба даст оварда шуд. минбаъд роҳбарият ва саҳмдорони хоҷагӣ майдони боғзорро васеъ намуда дар боқимонда заминҳо низ дарахтони себ, шафтолу нок, қаролу гелос шинонда шуд. бояд қайд кард ки байни дарахтони ҷавон ҳамасола самаранок истифода бурда шуда маҳсулотҳои полезӣ кишт карда мешуд. мо ҳамчун саҳмдорони собиқ совхози Марғидар 3 гектар заминро саҳми худ гирифта бо оила 6 нафар ҳамин 3 гектар замини холия бо боғ мубаддал гардондем. соли аввал 1 гектар мо боғ шинондем миқдори 180 ниҳоли себ. боз соли 2008 боз 1 гектар себу мана шафтолую қаролу ма аз рафта аз ноҳии ҳисор шаҳри нави ҳисор ниҳол оварда ҳамин боғе ки ин тараф мебинед ҳозир ҳамин шафтоло аз ҳамин ҳисор овардаги ман. тамошобинони азиз, биёед назари андаке созем ба ҳолномаи Абдулло Раҳмонқулов. ӯ зодаи деҳаи заврони ҷамоати деҳотӣ ба номи Лоиқ Шералӣ соли 1950 дар оилаи деҳқон ба дунё омада таълимоти ибтидоияшро дар муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 6 деҳаи Ғусар гирифтааст. худ қайд мекунад ки аз солҳои хело ҷавониаш санъати кишоварзиро аз падару модараш гирифтааст. ин аст ки имрӯз дар боғсори хоҷагии деҳқонии Абдулло шукӯҳу ҳашамати он совхози овозадори Марғидарро эҳсос кардан мумкин аст ки аз гуфтаҳои собиқ кишоварзи ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ дар вақти боғи ҷавон будани боғзор ишора карда буд, фаҳмидан мумкин буд ки ояндаи ин хоҷагӣ бисёр дурахшон аст. замин ба дасти соҳиби асосӣ ба дасти деҳқонон расид. имрӯз онҳо барои дар замин кор кардан, аз ҳосили дилхоҳ ба даст овардан, аз тамоми шароиту имконотҳо истифода бурда истодан ва то ҳадди имкон ҳаракат мекунанд аз замин 1 маротиба не 2 маротиба ҳосил гиранд, киши тақрорӣ гузаронанд, заминро самаранок истифода барам. замин ин модар аст. замин моро мехӯронад, мепӯшонад, мегӯронад ва касе ки бо замин сару кор дорад, касе ки замин ба нақс кор мекунад, касе ки аз ӯҳдаи истифодаи замин барад ва албатта ба тамоми муваффақиятҳо ноил мешавад. мана хоҷагиҳои деҳқон беҳтарин дар ҷамоати мо зиёд ҳастанд. мана давр шудам хоҷагии деҳқони Абдулло این زمین استفاده برده زمین خالی بود من زمین گرفتن باغ بنیاد کردن من تاک شناندن من در بین باغ و تاکزار با پمیدور بادرین کرم دیگر میوه‌هایی که به امروز طلبات آنها خیلی زیاد در بازار نرخی بلند دارند این کار استحصال کرده من بازار رو برآورده مرحمت من قدران برآوردگی برای پس کردن نرخ بازار برای محصولات خوش‌صفت و ارزان استحصال کردن حرکت می‌کنند که من محصولات تازه خوش‌صفت استحصال کردن حاضر من این کار علاقه سیبشون تیار شفتالو برآوردگی من نوک دارن دیگر محصولاتایی که برای طلبات مردم ضرورت است در خواجگی دهقانی عبدالله استحصال کردیم از آن جمله چاروداری هم میکنند. برای بلند برداشتن خواجگی سهمداران لازم دانستند در نزد خواجگی یارنسان چاروداری و زنبور اصل پروری را به راه مانند. این تجربه نیز برای خواجگی یک دستاورد بزرگی بود. ما بعد از که خواجگی دهقانی تشکیل کردیم باز
همه راه‌های زندگی برای بلند برداشتن و زنبور اسلام همچون اقدام پرزیدنت در نظر داشته. محترم پرزیدنت ما که در مسئله زنبور اصل بسیار اقدامات بلند کردن. ما هم زنبور پروری به دست گرفته. حاضر 80 عائله زیادتر زنبور داریم. با دستگیری فرزندان دادرزادم همین آروهای زنبورهای اصلی که ما داریم درآمد نغز میتیم. حاجی دهقان عبدالله از ساحه چارباداری هم رشد یافتگی است. 20 سر چاربای کلان شاخدار داشته. در عین حال چاربای جوشایی در همین جا چارباهای غنوجین نوست رایی که در از اینجا 15 کیلومتر دور در صحرا هستند. پر زمستان گذرانی در همین موضع ما هم بهش تأمین کردگی خوراک چاربا ذخیره داریم. سابق کشاورزی ورزیده، سابق معاون رئیس شهر مرحوم عبیدالله عنایتوف در یک نواری از خزینه آینده این خواجگی را خیلی درخشان بهای بلند داده بود. خواجگی دهقانی عبدالله که در جماعت لایق جایگاه شده است، از فعالیت این خواجگی دیدن کردیم. در یک خواجگی میده‌ای که دارای 3 هکتار زمین است، در آنجا همه نمود محصولات استحصال کرده شده است و محصولات استحصال کرده است که با صفت اعلی بود با ما نمایش نشان داد. اینچنین در آنجا عائله زنبور اصل هم پرورش کرده، از آن اصل فراوان هم گرفته است. برایشان در ناحیه ما امکانات استحصال محصولات خیلی هم فراوان است. من باور دارم که خواجگی دهقانی از این خیلی خواجگی دهقانی عبرت می آموزند، درس عبرت می آموزند. ما نظارت میکنیم. باعث قدردانی است که حالا باشد زمین خواجگی نه 3 هکتار بلکه زیاده از 6 هکتار را تشکیل می‌دهد که باقی مانده از حساب زمین‌های بیکار خوابیده و نزد ساحل دریای زرافشان به گردش کشاورزی وارد کرده شده است. یعنی زمین‌هایی که در ساحل دریای زرافشان چندین سالها بیکار خوابیده بود، ما از خواجگی دهقانی پیش هم کوشش کرده بودیم که زمین ها رو به کار به کشاورزی وارد کرده، به کار دراریم. در زمان هایی که از شوروی پیش شالکاری هم بود در همین جماعت لایق شیرالی. چندین سالا مابین که از شالکاری برآمدن، باز خواجگی دهقانی عبدالله از پیام های جناب عالی از قرارهای حکومت جمهوری تصمیم گرفت که شالکاری رو با دوام دهد. همه زمین ها رو ما با قوه خود آباد کرده، خاک ریخته، آب برآورده. ما در ساحل دایراش استادگیم. یک آب برآورده همین زمین ها رو تصمیم گرفتیم که شالکاری با رواج دهیم. خواجگی دهقان عبدالله از سبب سیر صاحب بودن خواجگی باز در سال 2015 تصمیم گرفت که به رشد ماهی پروری هم شروع کنه. ما هم 7 هکتار زمین رو هم حوضای ماهی پروری ساختم. حاضر در همین 2024 من ماهی ریختم به امکانیت داشتم. سال روان باز اقدام نوین سهامداران مشاهده گردید. این هم باشد ساخته به استفاده دادن یک سردخانه و باز از حساب زمین‌های نزد ساحل دریای زرافشان به گردش کشاورزی وارد کردن زمین‌های شالکاری می باشد. پس از باغ به حاصل در آمدن، کلان شدن، میوه ما تصمیم گرفتیم که خودمون ذخیره کرده و همین سردخانه ساختیم که این البته به نگاه داشتن
آذوقه‌واری و نگاه داشتن همین سیب خیلی مدد میکند به خواجگی دهقانی. رحمانقول و عبدالله یکی از راهبران، یکی از انسان‌های مهنت‌دوست هستند که حاضر در همون خواجگی دهقانی راهبری کرده هستند. در خواجگی دهقانی قریب 4 گیگدار 4.5 گیگدار زمین‌هایی که در دستشون اون باغ بنیاد کردن. حاضر باغ‌های اون که به حاصل درآمد ایستادگی با تفلیم از زمین‌های غیر کشاورزی در ساحل دریا با پرورش زراعت‌ها از آن جمله شالی قریب 1 گیگدار شالی کار ایستادن. با تفلیم 15-16 سر چاروا دارن. امسال میوه از آن جمله سیب حاصل زیاد داده. اون که از همین حساب قریب در سردخانه‌شون 50 تن سیب ذخیره کردگی. با وجود این هم باشد از همه اون کس که یک انسانی که مهنت دوست تمامی زراعت‌هایی که اگراتکنیک درست گذرانده بتونن محصولات‌های این که استحصال می‌کرده صفت‌های نقض داره، خصوصا سیب. حاضر سیبشون قریب که سیب‌های به صفت و صادرات کردن و بعضی شهرهای ولایت ختلون، شهر دوشنبه، ولایت سو زیادیش رو قریب 50 تن زیاده از 50 تن ذخیره کرده موندگی. در خواجگی بغیر از سیب، آدو، گیلاس، شفتالو پرورش میکنن. همه سفارش که از طرف‌های ریاست کشاورزی میشد اونقدر پیشنه چرا اجرا می‌نمایند. و یکی از قسمت‌های خصوصی نقض اینکه اونقدر سخاوت پیشه میباشند. من دیروز 1 تن سیب برای سرحدبانان 1 تن سیب پیشکش کردن همطور به حساب یاردن. با وجود این در با نیت دارن که به من کسلی هایی که روحی کسلخانه روحی و اون خانه موسیقیدان باز از حساب میوه های جمع کردن ذخیره کردن با پیشکش نمایند. عبدالله رحمانقولوف قید میکند که برای جمع‌آوری حاصل فرزندان و نبیره‌ها و زیاده از 20 کارمندان موسمی کار کرده با معاش خوب تامین میشوند. البته نوارها نشان میدهد که در 20 سال عرضی وجود کردن خواجگی اینقدر پیشروی‌ها زمینی خالی با دست انسان به بهشت مبدل گشت. سال آینده راهبریت و سهامداران 20 سالگی خواجگی را جشن میگیرند. در آینده ما هیئت ایجادی با آنها باز پیشروی‌ها را تمنا داریم.